సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మెట్రో ఎక్కి ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాలి. నైట్ అక్కడే స్టే చేసి మార్నింగ్ డైరెక్ట్ అక్కడ నుంచి వచ్చేయాలి కాంపిటీషన్కి. ఇంకో గంటలో కాంపిటీషన్కి వెళ్ళాలి. ఈలోపు బల్కంపేట టెంపుల్ ఉంది ఇక్కడ ఫేమస్ అంట. కొంచెం అమ్మవారిని మొక్కుకొని వెళ్ళిపోదాం. సెంటిమెంట్స్ కొన్ని. ఇక్కడ మనకు స్టేట్ లెవెల్ ఐడి కార్డు అప్లై చేయాలి. మనం చేసేసాం ఆల్రెడీ. అక్కడ వెయిట్ ఇచ్చేయాలి. వెయిట్ ఇచ్చి మనీ పే చేసేయాలి. అక్కడే మొత్తం రిజిస్ట్రేషన్ మొత్తం అక్కడే ఉంటుంది. ఇటు జస్ట్ ఐడి కార్డు అప్లై చేయాలి. ఐడి కార్డు ఉంటే కానీ వాళ్ళు ఎంట్రీ తీసుకోరు. ఐడి కార్డు పక్కా ఉండాలి ఎంట్రీ తీసుకోవాలంటే. ప్రాబ్లం ఏంటంటే నేను అనుకున్న వెయిట్ కంటే నేను 2 కేజీలు ఎక్కువ ఉన్నా. ఇంకో గంట ఉంది వెయిట్ ఇవ్వడానికి. సో ఈలోపు మనం 1 కేజీ డ్రాప్ అవ్వాలి. దాని తగ్గట్టు కొంచెం వాకింగ్ రన్నింగ్ చేస్తే సరిపోద్ది. 1 కేజీ ఈజీ డ్రాప్ అవ్వచ్చు 1 అవర్లో. చూద్దాం. ఇప్పుడే వెయిట్ ఇచ్చాం. కొంచెం ఫేర్ స్టార్ట్ అయింది. నాది 60-65 వచ్చింది. చూద్దాం ఎట్లయితే అట్లా. హోప్ ఫర్ ద బెస్ట్. మనం ఏం చేయలేం. మన బెస్ట్ మనం ఇద్దాం. గెలుస్తాం లేకపోతే లేదు. నెక్స్ట్ టైం గెట్ ట్రై చేద్దాం. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer, no exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough, I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough, I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up, oh God, no luck, everything feels like you're sticky stuck, I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep, don't give a fuck, can't stop, unplugged, feeling overwhelmed, I think I've had enough, gotta find a way to get some energy, gotta find someone who's a good friend of me, I need purpose to make it all worth it, I'm still searching and I'm still learning, I want a life that's filled with memories, not a life with regret and frenemies, I need focus to keep me from hopeless, psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear. మొత్తానికి ఫలితం దక్కింది. గోల్డ్. మాటలు రావట్లేదు, నేను తర్వాత మాట్లాడతా. నా పేరు విజయ్, నేను ఖమ్మం నుంచి వచ్చా. యాక్చువల్లీ నేను డిస్ట్రిక్ట్లో పార్టిసిపేట్ చేద్దాం అనుకున్నా, కానీ అక్కడ నేను చేయలేదు, అసలు పార్టిసిపేట్ చేయలేదు. బట్ నేను స్టేట్ లెవెల్లో ఆడాలి, అక్కడ అంతా మంచిగా ఉంటుంది. స్టేట్ లెవెల్ చాలా ఛాలెంజెస్. ఇంట్లో కూడా వద్దన్నారు కాంపిటీషన్కి. బట్ ఇక చాలా రిస్క్ చేసి ఛాలెంజ్ నేను కొడతా అని నమ్మకం. మా ఇంట్లో వాళ్ళు, మా డాడీ ఒకటి నన్ను నమ్ముతారు. చాలా మంది తిట్టారు నన్ను, బట్ ఛాలెంజ్ లా తీసుకున్నా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్
వాట్ ఈస్ యువర్ మోటివేషన్? ఎందుకు పవర్ లిఫ్టింగ్ వచ్చారు? ఎన్నో కోర్సు ఉన్నాయి కదా. ఎన్నో కోర్సెస్ ఉన్నాయి కానీ నాకు పవర్ లిఫ్టింగ్ అనేది జిమ్ అనేది నాకు పెద్ద మోటివేషన్. దాంట్లో నేను ప్రూవ్ చేసుకోవాలి, జిమ్ లో ప్రూవ్ చేసుకోవాలి అనేసి కొట్టేది. ఓకే, నైస్. వాట్ ఆర్ ద ఛాలెంజెస్? మీరు ఏ ఇబ్బందులు అనుభవించారు ఈ ప్రాసెస్ లో? డైట్, డైట్, ఐ మీన్ మనీ ప్రాబ్లం. ఎక్కడైనా మనీ, చాలా మందికి మనీ ప్రాబ్లం. మా ఫ్రెండ్స్ కూడా వచ్చేవాళ్ళు, చాలా మనీ ప్రాబ్లం. నేను పార్ట్ టైం వర్క్ చేసుకొని ఆ మనీతోనే వచ్చా ఇక్కడికి. వాట్ గ్రేట్ బ్రో, ఆసమ్ ఆసమ్. సో యూ నెవర్ గివ్ బ్యాక్. వండర్ఫుల్. అండ్ వాట్ మెసేజ్ ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు కొత్త వచ్చే వాళ్ళందరికీ? ఖాళీ ఎవరు ఉండద్దు, ఏదో ఒకటి సాధించాలి లైఫ్ లో ఉన్నావు అంటే బతికినా పోయినా అని కాదు, కొన్ని సాధించాలి. నాకు అందులో ఫస్ట్ గోల్ పెట్టింది. కంగ్రాట్స్. హాయ్ గాయ్స్, ఆఫ్టర్నూన్ గోల్డ్ కొట్టాక ఇంటికి వచ్చేసా. మా ఫ్రెండ్ గారు స్టోరీ పెట్టి పార్టీ అంటే మండి తినిపిద్దాం చార్మినార్కి వచ్చాం. ఒక ఛానల్ అయిపోయినాయి. యాక్చువల్లీ మండి 600, బట్ మనం ఖర్చు పెట్టింది కొంచెం 1500 అయినాయి. ఎట్లా అయిందో తెలియదు. ఇప్పుడు క్యాల్కులేట్ చేస్తే 1500 లెక్క వస్తుంది. ఖర్చు పెట్టింది ఎవడో కాదు, వీడియో గురించి నేను తర్వాత చెప్తాను. వీడియో గురించి చేస్తా డెఫినెట్లీ. ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నా. ఇంకా చాలా అప్డేట్స్ ఉన్నాయి. డిస్టర్బ్ టైంలో జస్ట్ సబ్స్క్రైబ్ చేసే